ईदगाह पड़िया दियाली जो रही बस्ती मुस्लिम बस्ती रही ईदगाह पड़िया प्रति वर्ष ईद उल जुहा ईद उल फितर से सेलिब्रेट करा जाए। हजार हजार लोक से समागम होती से ईदगाह को लगिकी कब्रस्तान रही जो लक्ष लक्ष लोक समाधि पाई बर्तमान किछि वर्ष है जो पाखाखरे रही मुस्लिम भाई माने रही पिलामानकर गुहकना हगिज अन्य जगह भी माड़ला आप भावुं कौटी आमर उदासीनता रही से जो जगह प्रति उदासीनता रही भावुं। आज्ञा ईदगाह और कब्रस्तान और शमशान ये जगह हूँ पवित्र स्थान। आमे जदि कब्रस्तान को जाऊ कब्रस्तान रो 10 मीटर दूर आम चप्पल खोलिकी थोईकी खाली पादे जाऊ कहीं आम चप्पल काले अपवित्र हो किंतु देखु आज से आमर जो नियाड़ी सर्वसाधारण कब्रस्तान टी अच्छी से कब्रस्तान आखपाखे जो बास कर लोक से माने से कब्रस्तान को अवस्था को खराब कर सारे सेठी गुहकना ड्रेन लैट्रिन पानी गाधुआ पानी संपूर्ण भाग छाड़ुंट तांकर किसी दोष ना दोष हूँ आम बस्ती रे जो माने मुरबी अच्छी तांकर अवहेला जदि से ड्रेन करागला आम ये बस्तीर सभापति जी अच्छा उपसभापति घर सामने से ड्रेन टी चाहिए से भी अटकई पारिता से ड्रेन न होगापाई किंतु से सहयोग से ड्रेन टी आउ ड्रेन रो एंडिंग पॉइंट कोईटी ना देखिए सीधा सड़क आणिकी कब्रस्तान रे छाड़ी जो कब्रस्तान रे आमर लक्ष लक्ष लोक ये नियाड़ीवासी आमर मुरबी माने देवतुल्य लोक से संस्कार कराई कब्रस्तान सेठी अच्छी आउ तांकू केते जे आम जानते आमर गोटे मुस्लिम भाषा अच्छी अजाब से बहु मात्रा तांकू भी अजाब होउथबो किंतु ताकू कई गोटे माने आखि को नौ ना कि से कब्रस्तान केमती सफा सुतरा रहिबो से कथा भी करूना जदि बस्ती बासिंदा कहते से माने न उठाउछंती ताले प्रशासन रो से माने साहाय्य नबा कथा से तांको ना रे 5 आइन केस प्रतिदिन गोटे गोटे जदि 5 आइन केस दिया जानता ताले मु भाबुची से ड्रेन रे से अड़िया आवर्जना पानी आसंतानी लोक मैंने से घर कर लक्ष लक्ष टका खर्च कर घर कर पानी छाड़िया जगह ना कहीं ना तुम जब 5,000 टका खर्च कर गोटे ड्रेन करा माने टांकी गोटे कर दियो पानी रही था किंतु सीधा सड़क सुविधा भाव छाड़ देउछंती एथुरु जेते जोर ना माने जना पड़ुची जो हमर कब्रस्तान कमिटी अच्छी नियाड़ी बस्ती कमिटी अच्छी एवं ईदगाह कमिटी अच्छी ए मानकर माने दृष्टिगोचर सेठी हो नाही कि से माने किछि तांकोटू पाउछंती तांकू माने सुविधा छाड़ देछंती से माने सीधा सड़क छाड़छंती किंतु मु आपणको चैनल माध्यम रे अनुरोध करिया जाउची बस्ती बासिंदा को अनुरोध करूची सेठी कोनोसी अलिया आवर्जना करंतु नाही कि से ड्रेन पानी छाड़ू ना एवं बस्तीर मुरबी मान अनुरोध कर विशेष अनुरोध करुच्ची से माने या पर आखि दिंतु एवं जो मान ड्रेन आसूसी माने पानी आउची से ड्रेन टाको बंद करा जाऊ तुरंत बंद करा जाऊ नहेले आमे किछि युवक माने मिसी जाकि नियाड़ी थाना रे आश्रय नबु समस्त नारे 5 आइन केस प्रतिदिन करिया पई आमे जाकि दाबी रखिबु दरकार पले थाना घेरिकी बसिबु सेठी पानी बंद करिया पई आ गोटे अच्छी से जो कब्रस्तान के ईदगाह पड़िया रही सेठी गोटे पाचेरी भी करा जाइथिला वाकफ बोर्ड अंडर अच्छी से संपत्ति अच्छी किंतु वाकफ बोर्ड रो किछि लोक आसुचंती एठी प्रति वर्ष आसिकी इंक्वायरी करके जाउछंती वाकफ बोर्ड रो भी दृष्टिगोचर होनी से संपत्ति वर्तमान कौन है सेठी रास्तार सिस्टम नहीं ड्रेन रो भी सिस्टम नहीं किंतु लोकों को सुविधा पाई किछि लोक प्रशासनिक माने सरकारी अर्थ खर्च करी सेठी ड्रेन टाए रास्ता टाए करा जाइछि किंतु आमे तांको सहित एबे आलोचना करतलु गुली भाईना जाइकी आम खबर देखिला पर गुली भाईना जे पूर्वतन सरपंच प्रशांत सिंह से जाई जेसीबी लगई सेठी पैसा अर्थ खर्च करी सफा सुतरा करिछि किंतु सेठर जो बासिंदा से कहवा कथा आमे कोन करू आमे कोठी अलिया पकई केमती आपण देखुचंती बाहर लोक जाइकी सेठी सफा सुतरा करछंती ये माने पानी छाड़ुचंती पचारिवारु ये कथा फेर उत्तर प्रति उत्तर भी मिलुछि जेहेतु मु सर्वप्रथम प्रशांत सिंह जी आमर गुली भाई मु तांको बहुत बहुत धन्यवाद देवी कारण से आम बस्ती सांगे सब बेले जोड़िकी रोचंती से देखी जे या देवतुल्य लोक मैंने पोता होती
ଏ ଯୋଉ ନିର୍ଲଜ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦୁଇ, ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଳିଆ ପକେଇବେ ତା ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପକେଇବେ? ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିଟା କରିଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଣି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ତାଙ୍କ ଅଳିଆ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯିବ। କନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏସବୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀ ନଈ ଅଛି, ନଈ କୂଳରେ ଗୁଡାଏ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ସେଠି ପକାନ୍ତୁ, କେନାଲ ପାଖରେ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ସେଠି ପକାନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ପକେଇବା ଜାଗା ସେଠି କେମିତି ପକଉଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ କବରସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଠି ଆମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ମନା ଅଛି, ସେ ଅଳିଆ କୋଉ ହିସାବରେ ପକଉଛନ୍ତି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ବେଲଜିଆ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 5 ଆଇନ କେସ୍ ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା, ସେ ତାହେଲେ ସୁଧରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଅଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଖବର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଇଛୁ, ঈଦଗାହ ମିଶନ ঈଦଗାହ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ଯୋଉ ମୁରବୀ ରହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହଉଛି? ଶୁଣନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁରବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବି ସେଇଠି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ସେ ଡ୍ରେନରେ ପାଣି ଛାଡୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ୟାକୁ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମୁରବୀ ପଣିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଦପଦବୀ ଆପଣେଇକି ବଇଛନ୍ତି, ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଆଡି ବସ୍ତିର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବେଶୀ ନୁହଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ନିଆଡି ঈଦଗାହ ଚକାଚକ ହେଇଯିବ, କବରସ୍ଥାନ ଚକାଚକ। କାହାର ସାହସ ହବ ନାହିଁ କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବାକୁ, ଅଳିଆ କଣ କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ପାରିବେନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆମ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ପକାଉ ନିଆଡିରେ, ମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ଯେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପାଚେରୀ ବୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ପାଚେରୀ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି, ତାକୁ ଟିକେ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହଉଛୁ ୟାର ରକ୍ଷକ ଆଉ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ଷକ। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁ, ଯୋଉମାନେ ରକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଜାଗା ଏମିତି ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ରହିଛି ସେଟା ଦେଖୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦପଦବୀରୁ ବାହାର କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଯେ ସେ ନିଆଡି ବସ୍ତିର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଦପଦବୀ ଦଉ, ଏବଂ ସେ ମାନେ ঈଦଗାହ ପଡିଆ, ମାନେ କବରସ୍ଥାନ, ଶମଶାନ ସବୁ ନିଆଡିରେ ସଫା ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କି ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି, ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି ଏବଂ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବି, କେମିତି ସେ ଜାଗାଟା ସଫାସୁତୁରା ହଉ। ଏ ବର୍ଷ ঈଦରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲସେ ঈଦ ପଢନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆମ ঈଦରେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମିଳନ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଇଏ କାମଟିରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୁଏ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ନମାଜ ପଢିକି ଆସିକି ମିଳନ ହୁଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କଚଡା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି, ନିଆଡି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କି କାଲି ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ନିଆଡି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ସେଠିକି ଆସିବେ, ବିଧାୟକ ବି ସେଠିକି ଆସିବେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ କାମଟି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛି ବବିତା ରାଣୀ ବେହେରା, ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରୁଛି, ସେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ବବିତା ରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାପି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ କାମ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ଦଉ, ସେ ଜାଗା ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେ ଡ୍ରେନଟି ଯୋଉ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ପିରିୟଡରେ ହେଇଛି, ଅଧା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ପାଣି ଆସିକି ଜମା ହଉଛି, ସେଟା କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନି? ଯେହେତୁ କିଛି ସେଠି ଅସୁବିଧା ଥବ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେ ଡ୍ରେନଟା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହେଇଛି ସେ ଡ୍ରେନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ମାଟି ପକେଇ ସେ ଡ୍ରେନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ବାଲି ପକେଇକି। ଡ୍ରେନ ଯୋଉ ଦିନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଡ୍ରେନଟା ଯାଇକି ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରାଚୀରେ ପଡିବ, ତାପରେ ସେ ଡ୍ରେନଟା ଖୋଲା ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଡ୍ରେନ ଦେବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କବରସ୍ଥାନର ଜାଗା,
ସେ ଜାଗା ଉପରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ସେଠି ଡ୍ରେନ୍ କରିବେ, ଗାଳିଆ କରିବେ, ଗଛ ଲଗେଇବେ, ଘର କରିବେ। ଏଟା କାହାର ଅଧିକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥର କେବଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବର ପାଇଁ ଜାଗାଟି, ସେଟା ଜାଗାକୁ ମାନେ ମିସୟୁଜ କରାଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିଆଳି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛି ଯେ ସେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯୋଉ କବରସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ରେନଟା ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେ ଯୋଉ କବରସ୍ଥାନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି ସେ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯୋଉ 5 ଆଇନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଏମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଆଳି ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 5 ଆଇନ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ।